وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پیارے بھائیو، آپ میں سے بعض لوگ ان صاحب کو جانتے ہوں گے جن کا نام ہے جی عرفان محمود برق، اور یہ جو ہے بہت بڑا اپنے آپ کو مجاہد ختم نبوت سمجھتے ہیں، اور اپنی تقاریر میں جھوٹی کہانیاں، جھوٹے قصے شامل کر کے جو ہے جماعت احمدیہ مسلمہ کے خلاف نفرت پھیلانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کو نہیں جانتے، ہم آپ کو یہ بتلاتے چلیں کہ ان کے بعض قصے تو اس قدر جھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے کہ غیر احمدی مولوی بھی سوچتے ہوں گے کہ وہ بھی جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ گھڑتے ہیں، لیکن عرفان محمود برق کے جھوٹ تو شیطان کو بھی مات دے جاتے ہیں۔ مثلا کبھی یہ صاحب یہ جھوٹ بولتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے کہ نعوذ باللہ احمدی جو ہیں وہ احمدی مسلمان اپنے غیر احمدی مہمانوں کو کھانے میں نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنا پیشاب ملا کر پلاتے ہیں جی، اور کبھی یہ من گھڑت افسانہ جناب بنا کر یہ لوگوں کو سناتے ہیں کہ احمدی نعوذ باللہ معاذ اللہ اپنی گندی رطوبتیں جو ہیں وہ اپنے مہمانوں کو کھانے میں ملا کر دیتے ہیں۔ کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے تاکہ غیر احمدیوں کو یہ کہیں کہ جناب احمدیوں کے قریب بھی نہ جاؤ، کوئی تعلق نہ رکھو، اور ان سے کا سوشل بائیکاٹ کرو۔ توبہ توبہ، یہ اس قدر جھوٹا انسان ہے یہ۔ بہرحال جی، علم کے لحاظ سے ہمیں پتہ ہے یہ بالکل کورے ہیں، اس لیے اپنی جہالتوں کو دور کرنے کے لیے یہ اپنی تقاریر میں بہت زیادہ بد کلامی کرنے والی شخصیت ہیں جناب۔ اور بہرحال چونکہ یہ ہماری ان باکس میں بھی اپنی تقاریر وغیرہ بھیجتے رہتے تھے، اور یہ جو جن جو ہیں جلسوں پر کبھی یہ جاتے تھے تو اس کا اشتہار ہمارے وہاں ڈال دیا کرتے تھے ہمارے ان باکس میں۔ تو اسی طرح دوستوں انہوں نے کچھ عرصہ قبل ہمیں اپنی یہ تقریر ہمارے ان باکس میں بھیجی، اور یہی تقریر وہ وجہ بنی کہ ہم نے پھر ان سے رابطہ کیا۔ اور تقریر کا ویسے تو یہ ان کی ساری تقاریر جو ہیں ان کے اکثر حصے جھوٹی کہانیوں، من گھڑت قصوں پر مشتمل ہوتے ہیں، لیکن ہم آپ کو یہ ایک حصہ سناتے ہیں جس کے اوپر ہم نے ان کی پکڑ کی اور جس کی وجہ سے ہم نے ان کو کال کی۔ سنیں ذرا۔ ایک طرف کہتا ہے کہ میں محمد ہوں، شراب بھی پیتا ہے، ان کی کتابوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مرزا شراب منگوایا کرتا تھا، شراب پیا کرتا تھا۔ جی جناب، سن لیا آپ نے؟ کہتے ہیں جی ان کی یعنی جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابوں سے یہ بات جو ہے وہ ثابت ہے کہ حضرت مرزا صاحب جو تھے وہ شراب پیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ بہرحال آگے سنیں۔ بھٹی صاحب کی کتاب ہے قادیانیت سوچ، اس کتاب کے اندر آپ نے مرزا قادیانی کا شراب پینا، شراب منگوانا اس کی کتابوں سے ثابت کر دیا۔ جی پیارے بھائیو، سنا آپ نے
کہتے ہیں جی وہ جو ان کے بدیع الزمان صاحب ہیں نا، انہوں نے اپنی کتاب میں ہماری جماعت احمدیہ کی کتاب سے یہ ثابت کر دیا ہے کہ حضرت مرزا صاحب جناب گویا وہ شراب منگوا کر اور شراب پیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی ایک جھوٹ بولا، اور وہ یہ تھا کہ گویا جماعت احمدیہ جو ہیں ان کی کتابوں میں یہ سے لکھا ہوا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقام ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر ہے. نعوذ باللہ معاذ اللہ. بہرحال جی یہ دو باقی تو جیسا کہ ہم نے کہا باقی بھی ان کی تقریریں جھوٹ کا پرندہ ہوتی ہیں، اور جس طرح یہ باں کر کے بولتے ہیں پتہ نہیں عوام کیسے سن لیتے ہیں، اپنے کانوں میں انگلیاں کیوں نہیں ڈالتے. بہرحال تو ہم نے یہ جو دو باتیں تھیں اس کے اوپر ان کی پکڑ کی، اور ان کو ان باکس میں پہلے یہ پوچھا کہ جناب ہمیں آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتابوں میں یہ دونوں باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو انہوں نے اس کے اوپر ہمیں ان باکس میں جب لفٹ نہیں کرائی تو پھر ہم نے ان کو کال کی، اور آج ہم الحمدللہ آپ کو وہ کال سنا رہے ہیں. یہ دیکھیں کہ جب ان کے اوپر پکڑ ہوئی ہے تو پھر کال کے اندر جو ہے انہوں نے کس قدر جو ہے ادھر سے ادھر دوڑے ہیں، ادھر سے ادھر دوڑے ہیں، اور پھر بد کلامی کر کے جناب انہوں نے کال جو ہے وہ کاٹ دی آخر پہ. ہیلو جی السلام علیکم جناب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے. کون بات کریں؟ میرا نام محمد یحییٰ ہے. محمد یحییٰ. کون بات کریں بھائی؟ محمد یحییٰ میرا نام ہے میرے بھائی. جی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں یو کے سے بول رہا ہوں. جی بتائیں. اچھا میرے بھائی، میں نے آپ کو آج ایک کمنٹ بھیجا تھا آپ کے اس میں پرسنل میں. آپ نے مجھے اپنی ایک تقریر بھیجی جس میں آپ نے عجیب و غریب دعوے کیے محترم. آپ نے یہ کہا کہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں وہ شراب پیا کرتے تھے، اور وہ میں سمجھ گیا. اور ابھی جو ان کو آپ کو آپ کا دین جماعت سے تعلق ہے آپ کا؟ میں جماعت احمدیہ مسلمہ سے میرا تعلق ہے. ارے سمجھ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی بتائیں آپ. جی آپ میرے بھائی، آپ نے اپنی تقریر میں بڑی اونچی یہ دعویٰ کیا کہ مرزا صاحب نعوذ باللہ شراب پیا کرتے تھے. تو اس کا کوئی حوالہ ہے آپ کے پاس؟ بھائی آپ جو حوالے کہیں گے نا آپ کو میں سارے سینڈ کر دوں گا، آپ ٹینشن نہ لیں. بات یہ ہے کہ یہ بات پتہ کیا ہے، جی دیکھیے میرا اپنا سابقہ تعلق رہا آپ کو پتہ ہی ہے. جی تو مجھے جانتے ہوں گے، میرے سارے خاندان میں اب تک کو 50 سے زیادہ افراد چھوڑ چکے ہیں ایک ایک کر کے نا. جی میرے پاس سارے حقائق، ساری کتابیں، ریئل بکس ادیانیوں کی، تو انشاءاللہ میں آپ کو بھیج دوں گا، بے فکر رہیں. ان ساری کتابوں میں سے نا میرے بھائی وہ جو ایک حوالہ میں نے پوچھا نا وہ بھیج دیں بس. وہ ایک حوالہ جس میں آپ نے کہا کہ حضرت مرزا صاحب کے بارے میں کہ وہ شراب پیا کرتے تھے، وہ ذرا بھیج دیں. کس کتاب میں ہے؟ میں سن لینا. جی دیکھیں نا میں وہ بھیج دیتا ہوں. اگر وہ واقعی آپ وہ حوالہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں، آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، جی تو اگلی بات بتائیں پھر آپ کیا کہیں گے قادیانیت کے متعلق. میں کہوں گا جناب کہ آپ نے بالکل سچ بولا اپنی تقریر میں، اور اگر آپ وہ حوالہ نہ بھیج سکے تو آپ یہ بتائیں کہ اپنے بارے میں آپ کیا کہیں گے پھر. نہیں اگر میں حوالہ نہ دوں میں ذمہ دار ہوں، میں کہوں گا میں جھوٹا ہوں. ہاں بس ٹھیک ہے، بات ختم. حوالہ بھیج دیں. ہاں ٹھیک ہے، میں وہی کہہ رہا ہوں نا. اور یہ حوالہ، اور دوسرا جو مرزا کا دین نے خود کو نعوذ باللہ کہا کہ میں محمد رسول اللہ ہوں، میں نہیں محمد ہوں بلکہ محمد رسول اللہ سے بھی بڑھنے کا دعویٰ کیا. میں نے ابھی میرے حال میں میں نے آپ کو میسج کیا ہے. جی. اچھا میرے بھائی، اب اس کے اوپر میں نے عرض کرنا ہے آپ سے، آپ نے حضرت مرزا صاحب کی صرف تحریر پڑھی ہے اس بارے میں، یا اور بھی مسلمانوں کے بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعوے کیے ہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خطرہ ہے؟ استغفر اللہ عز باللہ. بات پتہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے کہ جماعت نے نا چند چیزیں آپ کو طوطے طرح لٹائی ہوتی ہیں. جب طوطے کو چیزیں لٹا دے نا تو وہی ریپیٹ کرتا ہے. مجھے کس نے نہیں چاہیے، میری اپنی میرے بھائی میری اپنی تحقیق ہے، میں بھی میرے اوپر لگے ہوئے ہیں. میں آپ کے بارے میں کہتا ہوں آپ کو طوطے کی نہ لٹائی ہے، پھر میری اپنی تحقیق ہے بھائی. آپ کو کس نے کیا مجھے طوطے کی نہ لٹائی ہے؟ میں ہمارے کو یہاں پہ کوئی جی السلام علیکم.
जी जी मोहतरम, कोई बात नहीं। बात ये है, मसरूफियत मेरी होती है वो मसरूफ मेरे भाई, मेरी बात सुन लें, मेरी बात सुन लेना एक मिनट। मैं बात, आपको आवाज आ रही है? मेरी आपसे एक तो ये दरखास्त है, मैं आपको नहीं जानता इतना, आप मुझे नहीं जानते, इसलिए इस तरह की बातें ना करें कि जिस तरह अभी आपने बात की नहीं, तोते की तरह रिटाई करते हैं। आपको तो पता ही नहीं है। मैंने मुतलकन बात की कि आप कादियानियों को इस तरह किया होता है। नहीं, रद्दे कादियानियत को मेरे भाई, रद्दे कादियानियत को कोर्स कौन करवाता है? आप करवाते हैं या हम करवाते हैं? उसमें तोते की तरह रटाते हैं लोग, तोते की तरह। कोर्स कौन करवाता है? हाँ, आप लोग करवाते हैं। बच्चा हो ना, अभी 3 साल 4 साल का बच्चा है, उसको भी वो अपनी ट्रेनिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं, आपको पता ही है। इत्फालुल आलम दिया मेरा ताल्लुक रहा है। नहीं बिल्कुल करवाते हैं वो तो। नहीं, क्या उसमें करते हैं? मेरी बात सुने। अच्छा, फरमाएं। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। मैं आपके ज़हन के अंदर जो बात है ना, आप कह रहे हैं ना, बुजुर्गों ने भी ये बात कही, हाँ जी, ठीक है ना, मुझे उसका हवाला सेंड करें, अगली बात मैं फिर आपसे करता हूँ। नहीं, अगर मैं आपको हवाला, मसलन मैं आपको हवाला सेंड करता हूँ कि जनाब हजरत जुनैद बगदादी के रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ जी, एक शर्त है, आपने जो भी हवाला सेंड करना है ना, अकायद की कुतुब में से करना है। अकायद की कुतुब से करना है? अच्छा, फिर मेरी भी एक शर्त है। जी, आपने अकीदे की किताब में दिखाना है। अच्छा, तो वो जो आप हमारे हवाले दिखाते हैं, वो अकीदों की किताबों से दिखाते हैं? बिल्कुल। अच्छा। ये सीरतुल मदी हमारे अकीदे की किताब है। यही तो मैं मिर्ज़ा गदरी की किताब का बात कर रहा हूँ, सीरतुल मदी की। हाँ, तो फिर सबसे ज्यादा हवाले तो आप लोग सीरतुल मदी की दिखाते हैं मेरे भाई, सबसे ज्यादा। तो किसकी किताब है? मुझे बताएं ना, खुतबा तामिया किसकी किताब है? हजरत मसीह मौद सलाम की, मिर्ज़ा कादियानी अलैहिस्सलाम की। हाँ जी, उस किताब के अंदर इसने ये दावा किया, अलैहिस्सलाम हम मेरे सामने ना गए, वो कज़ाब आदमी है। मैं तो कह सकता हूँ ना, आपको तकलीफ है तो आप मैं क्या कर सकता हूँ? मैं तो कह सकता हूँ ना। नहीं, या फिर अपनी ज़बान बंद रखे ना, मेरे सामने उसका नाम लिख दे, मिर्ज़ा कादियानी। और मैं तो बिल्कुल वो तो आपने सुना था, अभी वाली बात कर दी, कुफार की तरह आपको तकलीफ शुरू हो गई है। ये तो आपका हालत है। वो झूठा है ना, कज़ाब है। नबी और भी आपके लिए होगा आपकी, और मेरे भाई आपकी हैसियत क्या है? आपकी हैसियत क्या है? आप ना अल्लाह, आप अल्लाह, कज़ाब आएंगे, आप मुझे बताएं। हाँ, नहीं, आपके नजदीक हो गए ना। अच्छा, खुतबा नामिया में आपने मुझे, मेरी बात सुने, मैं खुतबा नामिया की बात करने लगा हूँ। खुतबा नामिया में आपने मुझे ये फिक्रा दिखलाना है जिसमें हजरत मिर्जा साहब ने कहा कि मैं हज़ूर सल्लम से बड़ा हूँ, बढ़ के हूँ। बिल्कुल मैं दिखाऊंगा, ये फिक्रा दिखलाना है आपने। और रूहानी ख़ज़ाइल की दीगर जिल्दों और दिखाऊंगा। हाँ, बिल्कुल। आपने मेरी बात सुने ना, जी, गुफ्तगू के अदाब होते हैं, बात सुने जी। उसने ये भी लिखा है कि नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, सिर्फ मोहम्मद सल्लल्लाहु नहीं बल्कि मोहम्मद सल्लल्लाहु से पढ़ने का दावा मुख्तलिफ किताबों के अंदर, रूहानी ख़ज़ाइल के अंदर। अगर मैं आपको चीजें सेंड कर दूं, हाँ जी, क्या तो देखिए वहां पे ये वहां, हाँ, अब आदाब है। अब सुने, मेरी बात सुन लेना, बात कर दिया, मेरी बारी है। अच्छा, अब आपने मेरे साथ ये बात तय की है कि आपने नंबर 1 खुतबा इल्हामिया में से आपने ये मुझे दिखाना है, वहाँ ये अल्फाज होंगे जहाँ मिर्जा साहब ने लिखा हो कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हैं, ठीक है? अल्फाज ये होंगे, क्या मतलब होगा? क्या मतलब? उसके अंदर सारी इबादत पढ़ेंगे ना पूरी को, जब आप ऊपर नीचे से पढ़ेंगे, आगे पीछे से पढ़ेंगे, तो वाज़ेह हो जाएगी गुफ्तगू, ठीक है? उसके अंदर अल्फाज एज इट इज मे बी ना हो, लेकिन वो मायने वही बनेगा। अच्छा, यानी कि उसके वो मानी होंगे जो कि आप बनाना चाहते हैं, वहां नहीं लिखा होगा। हाँ, उसके ये नहीं होंगे कि मैं नबी अलैहिस्सलाम से मेरी रूहानियत बढ़ गई है, मैं ज्यादा हो गया हूँ नबी अलैहिस्सलाम से। इस्लाम की बढ़ गई है या मिर्जा साहब की अपनी बढ़ गई है? मिर्जा कादियानी की अपनी रूहानियत। अच्छा, इस्लाम की वहां जिक्र नहीं हो रहा? नहीं, अपनी रूहानियत की बात करेगा, इस्लाम का जिक्र नहीं हो रहा वहां पे। आप पढ़ेंगे ना, और मेरे भाई मैंने खुतबा इल्हामिया पढ़ा हुआ है, मैं इसीलिए आपसे मुअय्यन बात कर रहा हूँ। वहां पर आप वहां पे इस्लाम का उसको सामने रख के किताब को फिर बात करें, इस तरह बात का फायदा कोई नहीं। अच्छा, वहां पे इस्लाम का जिक्र हो रहा है कि नहीं हो रहा? नहीं, आपको याद होगा ना करना है कि नहीं? मिर्जा साहब ने ऐसी बात नहीं की, मैंने आपको दिखाने का नहीं, उसने ऐसी ही की है। अच्छा, वहां पे इस्लाम की बात नहीं हो रही?
वहाँ मिर्जा साहब की सिर्फ बात हो रही है। इस्लाम की बात लाखों, अपनी जात की बात की है ना, यही तो होना है। चले, अच्छा अब उसके अलावा आपने कहा जनाब, दूसरी बात आपने कहा कि आपने मुझे मुतअद्दिद आपने जमात अहमदिया की किताबें भेजनी हैं, हवाले भेजने हैं, जिसमें ये लिखा होगा कि नौज बिल्ला माज अल्लाह जो मसीह मौद सलाम हैं, जो हजरत मिर्जा साहब हैं, उन्होंने उनका रुतबा जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के है, यही आपने कहा है ना? बिल्कुल पेश करूं। अच्छा ठीक है। अच्छा, और अगर आप ना पेश कर सके तो? भाई मैं तो आपसे कह रहा हूँ, मैं झूठा ना पेश कर सका तो चले अगर ठीक पेश कर है, दिया चले ठीक तो है। आप मैंने अच्छा आप ठहर गए, अब मैंने आपकी, हाँ जी मैं कहूंगा अगर मैंने ना पेश कर सका तो मैं झूठा हूँ, ठीक है? ठीक है। आप ये कहें कि अगर मिर्जा कादरी ने वाकई चीजें पेश की हैं, सारा कुछ है, तो वो झूठा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, नो प्रॉब्लम जनाब, मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है मेरे भाई। अच्छा मेरी बात सुने, आप ये नहीं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने, अब ये बात हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, मैं अभी रिकॉर्डिंग करने लगा हूँ आपकी, मेरी बात आप रिपीट कर दें, मैं भी रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? करें, आप करें। ठीक है। अब मोहतरम इरफान बर्क साहब, आपके और मेरे दरमियान आज है जनाब 8 मार्च 2019, ठीक है? आपके और मेरे दरमियान ये बात तय हुई है कि नंबर 1 आपने मुझे ये हवाला भेजना है जिसमें आपके मुताबिक मिर्जा साहब जो है उनके बारे में ये जमात की किताब में लिखा हो कि वो शराब पिया करते थे। आपने मानी है ये बात? और आपने आप बोल देना कि अगर आपने मुझे ये हवाला भेज दिया, मैंने तो आपको पूरा बयान अपना सेंड कर दिया। अच्छा, मैं बोलूं कि आप पूरा बयान अच्छा, दोबारा। अब आप अगर आपने कहा कि अगर आप ये ना भेज सके मुझे हवाला, तो इरफान महमूद बर्क साहब क्या होंगे? झूठे हैं, ठीक है? आपने ये हवाला भेजना। ठीक, एक मिनट यहीं पे रुके। अगर मैंने वाकई पेश कर दिया तो आप मानेंगे कि मिर्जा कादरी कज़ाब आदमी है, झूठा आदमी? जनाब अगर मुझे आप जमात अहमदिया मुस्लिमा की किताब से दिखला दें कि हजरत मिर्जा साहब शराब पिया करते थे, तो फिर मैं उनको नबी क्यों मानूंगा अभी? है नहीं, आप कहें ना, आप ये ना मानो, आप ओहो, मैं तो मान रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि अगर आप जमात की किताब से ये दिखलाते हैं कि हजरत मिर्जा साहब शराब पिया करते थे, ये बात हो, ठीक है? ये बात हो, अगली बात करें, ठीक है, चले अगली बात करें। अच्छा, दूसरी बात ये आपके और मेरे दरमियान तय हुई है कि आपने जो खुतबा इल्हामिया है उसमें से आपने मुझे ये दिखलाना है। और दीगर मिर्जा कादरी की ओहो, एक अलग कर देते, हाँ जी ना पहले खुतबा इल्हामिया का आपने क्योंकि नाम लिया है, खुतबा इल्हामिया में से आपने, और मैं उसके बाद आ रहा हूँ, अभी परेशान ना हो मेरे भाई, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। खुतबा इल्हामिया में से मैंने तो 3 बातें की हैं। हाँ, खुतबा इल्हामिया में से आपने मुझे इबारत दिखलानी है, ये दूसरी इबारत है जिसमें ये लिखा हो कि मिर्जा साहब ने कहा है कि वो नौजुबिल्लाह माज़अल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हैं, ठीक है? वहाँ इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, मिर्जा साहब का जिक्र होगा, यही आपने कहा है ना? नहीं होगा, ये किसने कहा है? ये तो आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, इस्लाम की बात हो रही है। इस्लाम का जिक्र नहीं होगा, नहीं। अच्छा, इस्लाम का जिक्र होगा, ताबीलात अगर करेंगे, ये तो मैंने कहा ही नहीं। अब उस किताब के अंदर तो कई सैकड़ों दफा इस्लाम का जिक्र होगा, ये आपको किसने कह दिया? ये किसने कहा कि इस्लाम का? अच्छा, तो अब आप ये कहा, मेरा दावा सुन ले, मेरी बात सुन ले। मिर्जा कादरी, मैंने आपसे ये बात कही कि मिर्जा कादरी ने अपनी किताब खुतबा इल्हामिया के अंदर और रूहानी खतबाइन की दीगर कुतब के अंदर और मजीद कादियानियों ने अपनी किताबों के अंदर ये अकीदा दिया, ये नजरिया दिया, और यही मैंने तकरीर में की बात, यही मैंने तकरीर के अंदर बात की कि ये नजरिया दिया नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जो है मिर्जा कादियानी, ये अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह नकले कुफ्र कुफ्र नबाशद, ये खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह है, बल्कि सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह से भी बढ़ गया है। ठीक है, यही मैंने अपना मौक़िफ़ आपको साबित करना है। अच्छा, आपने साबित करना, ठीक है? ये तहरीक, ये तहरीरें ये आपने हमारी किताब से दिखानी है जिसमें ये वाज़ेह तौर पे लिखा हो, आपने वहाँ पे अपनी चीजें ऐड ना करनी पड़े आपको, ठीक है ना? मैं दिखाऊंगा। हाँ, अच्छा, अच्छा, पॉइंट बात करें ना, मैं ये दिखाऊंगा। अगर मैंने आपको चीजें दिखा दी, भेज दी, तो आप मानेंगे कि मिर्जा कादरी कायनात का बदतरीन काफिर है। और जनाब अली, अगर कोई बंदा ये दावा करे, वहाँ लिखा हुआ हो कि मिर्जा साहब ने लिखा है कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के हूँ, तो हम अहमदियों का तो ये अकीदा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़ के क्या, उनके बराबर भी कोई नहीं हो सकता, ठीक है? तो बात खत्म। इसका मतलब है जिसने लिखा वो बंदा सच्चा नहीं है। आप ये ना करें, नहीं हो सकता। मुझे साफ बताएं कि आप उस पर लानत भेजेंगे।
ओ मेरे भाई, अच्छा आप मुझे बताएं, फिर ठहरे, आप फिर बराबर क्या करते हैं ना, फिर बराबर क्या करते हैं, फिर दोबारा शुरू से करते हैं, ये बता देना मुझे, शुरू से करते बता हैं, दें। नहीं शुरू से करते हैं आप फिर। लानत भेजेंगे। हाँ मैं आपको इसका जवाब दे रहा हूँ ना, फिर मैं जवाब दे रहा हूँ। आप ऐसे करते हैं, मुझे पहले ये बता दें, ये देखें, क्लियर करें ना, हाँ या ना में जवाब दें, लानत भेजेंगे। जनाब मैं आपके, अब आप देखें आदाब होते हैं, मैं अब आप जवाब मैं आदाब होते हैं आपने, हाँ या ना में जवाब दे दें। और जनाब आदाब होते हैं, अब मैं आपको भी तो बात पूरी कर दूं ना। अब ये करते हैं पहले हाँ या ना में आपको क्या मसला है? आपको क्या मसला मेरी बात सुनने का, आपको क्या मसला मेरी बात सुनने का, आपका क्या मसला मुझे मेरी बात सुनने का, बात सुनने अब, ठीक है आप शुरू से करते हैं मेरी बात। नहीं ये लानत वाली बात अब आपने बात की है ना, अब रिकॉर्ड हो रही है बात मेरे भाई, तो आप दोबारा शुरू करते हैं। पहला हवाला अगर आपने दिखा दिया, वाला काम ना, हाँ नहीं ठहरे ना, ठहरे आप, मैं बात करूँ बताएं मुझे। आप लानत वाली बात ऐड करते हैं ना मेरे भाई, और मेरे भाई लानत वाली बात आप ऐड करते हैं। अगर आपने हवाला, आपने कहलवाया मुझसे, आपने कहलवाया कि मैं देखा, अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, आप मेरी बात नहीं सुन रहे, बोली जाए, ठीक है मेरी बात सुन रहे आप। अच्छा मैं कह रहा हूँ फिर बराबर कर देना, चोट तो फिर बराबर क्यों नहीं चाहिए, ठीक है। अगर आपने, हमारा पहला हवाला था कि आपने ये हवाला भेजना है कि मिर्जा साहब की जमात अहमदिया की किसी किताब में लिखा हो कि मिर्जा साहब शराब पिया करते थे। मैंने कहा अगर आप भेज दें तो मैं जमात अहमदिया छोड़ दूंगा, ठीक है। आपने कह रहे हैं कि जी मिर्जा साहब के ऊपर मैं जनाब नौजुबिल्लाह लानत करूंगा, ठीक है। इसके मुकाबले पर अब आप ये करेंगे, अगर आप हवाला ये मुझे ना भेज सके, ठीक है, तो अब फिर आप जनाब क्या करेंगे, फिर आप किसके ऊपर लानत भेजेंगे? अगर मैं हवाला ना भेज सका मैं अपने ऊपर लानत करूंगा। आगे चलें। तो आपकी हैसियत ही क्या है? मेरी हैसियत ही क्या है? हाँ आप कौन है, आप लानत करते नहीं, आप क्या फर्क पड़ता है उससे? 2% का कादिर उठ के मुझसे बात कर रहे हैं, तो आप मिर्जा मसरूर से, और आपकी हैसियत क्या है जनाब? 2% का 2% आंखें बंदा झूठ बोलने वाला है। अच्छा करना है ना, अच्छा, मिर्जा कादिर मसरूर से पूछो कि वो क्या है? वो तो खलीफा वक्त है जनाब, और खलीफा वक्त है, आपकी हैसियत क्या है? आप तो एक छोटी छोटी बातों में झूठ बोलते हैं। अच्छा सुनो मैं, मुझे पता है, और मुझे पता है और मोहतरम ये बात के दरमियान में बड़ा खुल रहा है, क्या हैसियत है आपकी? अच्छा आप फिर आप जनाब फिर, हाँ अच्छा बच्चों वाली बात कर दी। अच्छा आप ये करें फिर, जरूर से पूछें फिर बात कीजिएगा। ओ यार आप बात तो मेरी और आपकी हो रही है, आप किधर दौड़ रहे हैं इधर उधर। अच्छा अब बात ये है, आपकी हैसियत कोई नहीं है, आपकी हैसियत कोई नहीं। आपको क्या पता, आप तो मुझे जानते ही नहीं है। कादियानी की हैसियत क्या है? हाँ वो आपके नजदीक नहीं होगी ना, हमारे नजदीक जिस तरह आपकी हैसियत नहीं है, हमारे नजदीक आप शरल बरी हैं, हमारे नजदीक आप आज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जमीन के नीचे बदतरीन मखलूक है। आप देख लें क्या आपकी हैसियत है। अच्छा वो दिखा देंगे, आपको दिखा देंगे। और जनाब ये वो सही हदीस है जो आपके डॉक्टर सार अहमद ने बयान किया है, डॉक्टर तारिक कादरी ने बयान किया है, तो मौलविया ने बयान की है। आपको इतना भी शौर नहीं है, आप हदीस की बहस होती है तो मुहद्दिसीन पे बात होती है, डॉक्टर सवाल पे बात नहीं होती। आपके बड़े बड़े आदमों ने बयान किया जनाब। बड़े आदम, हाँ अच्छा बात अभी तो ऊपर में लेके जाए ना, आपकी हैसियत आपको पता चल गई। अच्छा एक बात पे कायम रहे, हाँ जी, रिकॉर्डिंग मेरी भी हो रही है, टेंशन ना लें। हाँ बताएं कि किसी मुहद्दिस का हवाला दें, मैं आपने कहा डॉक्टर असरार ने, यानी कि आपको इतना भी शौर नहीं है कि डॉक्टर असरार को आप मुहद्दिस बना रहे हैं। अच्छा चलें फिर आप ऐसे करें, जी में अब मेरी बारी है, टाइम वेस्ट ना करें, अगली बात आए। मैंने आपको दिखाना है कि मिर्जा कादरी ने खुद को मोहम्मद रसूलुल्लाह होने का दावा किया, बल्कि नऊजुबिल्लाह माज़अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से बनने का। अच्छा चले आप कर लें। अगर मैं दिखा दूं तो आपसे मेरी ये बात हो रही है कि आप मिर्जा कादरी को छोड़ देंगे, उस पे लानते भेज देंगे, ठीक है। अगर मैं ना दिखा सका, सुन लेना, अगर मैं ना दिखा सका तो मैं खुद पे लानते भेजूंगा, मैं कहूंगा सबके सामने मैं झूठा हूं, ठीक है। हाँ या ना में जवाब दें। ओके अच्छा कर लिए, बात खत्म, बात खत्म कर ली है, मेरी बात सुने, बात खत्म कर ली है, बात खत्म कर ली है। सुने ओके,
یہ بات میں کر رہا ہوں، آپ کو یہ بات میری تسلیم ہے؟ اور بھائی اگر میں نہ دکھا سکا تو میں جھوٹا، میں لانتی. آپ نے بات ختم کر لی ہے، میری اسٹیٹمنٹ آ جائے نا آپ، کی چیزیں دکھا دوں اور میری اسٹیٹمنٹ تو آ جائے، وہ لانتی. اور میری بات منظور ہے کہ نہیں؟ میری سنو ٹائم نہ ویسٹ کریں. اور ٹائم نہ ویسٹ کریں پاجی، ٹائم نہ ویسٹ کریں، میری بات تو سن رہے ابھی، ٹائم نہ ویسٹ کریں بھائی، ٹائم نہ ویسٹ کریں. آپ کو میری بات منظور ہے کہ نہیں؟ اگلی بات نہیں اور میری اسٹیٹمنٹ تو میری، اور آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی نا اور پاجی، اور میری اسٹیٹمنٹ تو سنو نا. اچھا اچھا، میں آپ کی بات سے، میں آپ کی کون سی اسٹیٹمنٹ سے ایگری ہوں؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو آنے والا مہدی ہوگا، اوہ سن تو لینا، مرزا صاحب نے تو آپ نے مرزا کرنے کو جھوٹا بولی جو چھوڑ ڈالنے سے بندہ سچا نہیں ثابت ہو جاتا. ہاں کیا مطلب ہاں یا نہ میں جواب دے، میں دے رہا ہوں، میری بات تو سن لو. اور پاجی میری بات تو سن لو. اوہو گھبرائے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. تو میں بات اور بابا گھبرائے نا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. لوگوں کو جب سنیں گے نا، وہ کہیں گے کہ عرفان محمود برق صاحب گھبرا گئے تھے. اب اپنی بات کر لی ہے تو میری سن لیں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ہاں اچھا، اب بات یہ ہے کہ مرزا صاحب نے دعویٰ کیا کہ میں ذلی طور پر محمد ہوں، وہ تو ہمارا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی اس کے عین مطابق آپ نے فرمایا جس طرح، ہاں سنیں نا، آپ کے میرے درمیان یہ بات ہوئی ہے نا، آپ کے میرے درمیان یہ بات ہوئی ہے نا جی، آپ کے بعد اب بادشاہ ریکارڈنگ ساری ہو رہی ہے، پتہ چل رہا ہے کہ آپ اپنی میری، آپ اس بات سے میری اس چیز سے ایگری ہیں کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ اگلی بات تب ہوگی جب میں حوالے پیش کروں گا، اور میرے بھائی کتابیں دکھاؤں گا، حوالے پیش کروں گا، آپ کو اسکین بھیجوں گا، تصویریں. نہیں، وہ تو بات کی بات ہے نا. آپ کا اسٹیٹمنٹ کیا طے ہوئی ہے یہ پہلے طے کر لو، اور پہلے یہ کر لو اسٹیٹمنٹ کیا طے ہوئی ہے آپ کی اور میرے درمیان. آپ کی کال کی نا، سن لیں میری بات، سن لیں. آپ کی پہلی بات، آپ کو اتنی بھی سینس نہیں ہے کہ ایک بندہ کہاں بیٹھا ہے کہاں نہیں. آپ نے مجھے کال کی، آپ نے کہا بھائی یہ مسئلہ ہے مجھے، میں نے کہا میں آپ کو چیزیں سینڈ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ مجھے کہتے کہ بھیا مجھے چیزیں سینڈ کریں، ٹائم رکھیں، اب ہمارا قیمتی ٹائم میں سے ٹائم نکال لیں. اگر میں چیزیں نہ دکھا سکوں تو میں نے کہا میں جھوٹا ہوں، اگر میں دکھا دوں تو آپ سے میں کہلوا رہا ہوں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مرزا غزنی لانتی ہے، وہ جھوٹ ہے. آپ نے اتنی سی بات کو اتنا طول دے کہ میرا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. آپ کا ٹائم اچھا بہت بزی ہے آپ کا ٹائم ہے، اب آپ کا ٹائم بزی ہو گیا آخری بات پہ، اب پھنسنے لگے ہیں. تو او بھائی صاحب میری بات سنیں، آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ہی تبدیل کر دی ہے، آپ نے اپنی اسٹیٹمنٹ ہی تبدیل کر دی ہے. کیوں؟ آپ نے پہلی میری بات یہ ہوئی تھی، آپ نے کہا مرزا صاحب نے یہ لکھا ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے ہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے دیکھے ہیں. اچھا ایک منٹ، آپ نے اعتراض کیا اپنی تقریر پہ، جو آپ نے اپنی تقریر میں گفتگو کی سب جھوٹ بولا، یہ کہا آپ نے؟ سن لیں نا کیا؟ نہیں میں نے اس تقریر کے اندر مرزا غزنی کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ اس نے خود کو محمد رسول اللہ کہا ہے. نہیں دیکھیں، خود کو رسول اللہ علیہ وسلم کہا ہے تو بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے عین مطابق ہے، اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اور اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ میری بات سننے، امام مہدی کے بارے میں صرف آپ نے اس وقت میں سے گفتگو کرنی ہے ایگریمنٹ کی. ہاں ٹھیک ہے. ہاں اب آپ نے مجھے یہ حوالہ بھیجنا ہے. اب میری بات تو سن لیں آپ، اور میری بات تو سن لو پاجی، اور میں پاجی میری بات تو سن لیں. خلاقیت ہے تو آپ نے اس وقت مجھ سے بات کرنی ہے صرف ایگریمنٹ کی. ہاں بالکل. اب میں ایگریمنٹ بتا رہا ہوں، میری اور یار اب سن تو لینا. برق صاحب اور برق صاحب بولی جا رہے ہیں، برق صاحب اور برق صاحب لوگ سنیں گے تو کہیں گے برق صاحب گھبرا آگے تھے، بولی جا رہے تھے. اور برق صاحب مجھے تو بولنے دو، اور مجھے تو بولنے دو. ہاں جی یہ دوستوں یہ سن لیں گی، دوستوں یہ سن لیں برق صاحب کو، برق صاحب اتنے گھبرائے ہیں دوستوں سن لو کہ یہ مڈل میں آپ چپ ہی نہیں کر رہے. ان کا اور میرا اگریمنٹ یہ ہوا کہ برق صاحب نے یہ دکھلانا ہے کہ نوز اللہ مرزا صاحب نے اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل قرار دیا ہے. اب برق صاحب کو پتا ہے کہ دکھا نہیں سکتے. اب برق صاحب جو ہے ان کو آپ دیکھنے بولی جا رہے تھے، بولی جو برق صاحب ہے.
अपना साबित कर, बरक साहब आपका मेरा ये तय हुआ, मैंने अपना साबित कर, हाँ बरक साहब अब आप झूठे पड़ गए ना, एग्रीमेंट करें, अब आप झूठे पड़ गए ना। शामिल है कि अब आपको भी पता है कि मिर्जा साहब ने तो अपने आप को अफजल लिखा ही नहीं कहीं पे। अब आपको भी पता है मिर्जा साहब ने तो अपने आप को अफजल नहीं कहा, ठीक है, तो फिर अब आप फिर बोली क्यों जा रही हैं? मेरी बात तो सुन ले, मेरी बात तो सुन ले। कहा लानत भेजोगे, हाँ मैंने तो कहा आप दिखाएं कि मिर्जा साहब ने, आप देखो अब बात तो सुन लो ना, अब बात तो सुन लो। सुन ली, हाँ मैंने अपनी गलती में खुद पे लानत भेजूंगा, अगर मैं ना दिखा सका मैं कहूंगा कि इरफान महमूद बर्क दुनिया का सबसे बदतरीन, हाँ ठीक है, अगर आप खुद पे लाने भेजेंगे तो मैं भी खुद पे लाने भेजूंगा। अगर आप अगर आपने अपनी पे दे दी है तो फिर मैं भी खुद पे लाने भेज दूंगा। बस बताओ है, कैसे इंसान हो तुम, मुझे इस वजन पे बताओ कि तुम भेजोगे लानत उस पे। हाँ मुझे इस वजन पे बताओ कि अगर आपने अपने पे सिर्फ लानत भेजनी है तो मैं भी अपने पे भेज दूंगा। है तुमने क्या दिया, मैं भेजूंगा, सुन ले, तुमने कहा मैं लानत भेजूंगा। ओ मेरी बात सुनो ना, अगर आपने यार मुझे बोलने तो दो। और ये देख लें आप, ये जनाब बरक साहब जो है ना, बरक साहब, ये और बरक साहब को देखने जनाब अहबाब ये सुन रहे हैं, ये मिडल में बोल, ये चुप ही नहीं कर रहे। आप ये बहुत बड़े मुजाहिद हैं जी खतबे नबूवत के, ये दरमियान में चुप। हाँ आप सुन लें, आप चुप करके। आपकी और मेरी बात ये तय हुई है कि आपने मुझे ये तहरीर दिखानी है कि मिर्जा साहब ने कहीं ये लिखा हो कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नौजुल्लाह बढ़ के हैं, ठीक है। अच्छा अब बात खत्म हो गई है, क्लियर हो गई है, क्या खत्म हुई? आपने तो भी बात करवाई नहीं। हाँ अब अगर आपने फिर आप बोलना शुरू हो गया और भाई तहजीब, तहजीब क्या होगा भाई? तहजीब क्या कहाँ गई आपकी? तहजीब है आपकी, तहजीब कहाँ गई है? ये तहजीब है आपकी, ये तहजीब है आपकी। मैं 20 बार कह चुका हूँ, मुझे टाइम नहीं दिया तुमने गुफ्तगू का करने से पहले, ठीक है, बेतुकी कॉल कर दी। उसके बाद मैं कह रहा था कि मैं चीजें वो दिखाता हूँ, अगर मैं ना दिखा सका मैं झूठा। तुम अगर वो देख लो, तो अगर आपने दिखा दी मैं झूठा, अगर मैंने वाकई वो चीजें साबित कर दी, तुम कह देना कि मिर्जा कादरी झूठा ना। अगर आप नहीं, और जो आपकी हैसियत है वही मेरी हैसियत है। नहीं मैं यही तो कर रहा हूँ ना, जो इरफान महमूद बर्क की हैसियत है वही मेरी हैसियत है। अगर आपने दिखा दी तो ओ सुन तो लेना, ओ सुन तो लो अब, ओ मोहतरम सुन तो लो, और सुन तो ले। अगर आपने दिखा दी तो आप सच्चे, अगर मैंने दिखा दी तो मैं सच्चा, अगर आपने ना दिखाई तो आप झूठे, अगर मैंने ना दिखाई तो मैं झूठा। बात खत्म है। जो आपकी हैसियत है उसके वही मेरी हैसियत है। कोई आपके ऊपर कोई आसमान की सुर्खात के पट्टे नहीं लगे हुए, अपनी हैसियत तो देखें। हाँ है जो अगर इतने नहीं चोर वाली बात नहीं है। आप इधर से हजरत मिर्जा साहब के मुकाबले पे, हजरत मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के मुकाबले पर इरफान बर्क की हैसियत क्या है? इरफान बर्क की हैसियत क्या है? ये मैं कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मुझे यकीन है कि आप झूठे हैं, मुझे 100% यकीन है कि आप झूठे हैं, आपके पास कोई ऐसे हवाले नहीं है, मुझे 100% यकीन है। और इरफान बर्क साहब मुझे 100% यकीन है कि आपके पास ये कोई हवाले नहीं है, आपने झूठ बोल रहे हैं। मैं सिर्फ आपको हैसियत आपकी दिलवा रहा हूँ, याद है, ठीक है। भेजो कब तक भेजेंगे? अब हाँ आज 8 मार्च है, कब तक भेजेंगे आप? आज 8 मार्च है, कब तक भेजेंगे? कब तक भेजेंगे? और बाजी कब तक भेजेंगे? भाई साहब कब तक भेजेंगे? और अक्लमंद आदमी कब तक भेजोगे? अक्लमंद आदमी कब तक भेजोगे? कब तक भेजोगे? महीना 1.5 महीना है? कितने बजे? कब तक? मैं भेजूंगा, इजी हो गए। अभी मेरी मीटिंग है, मीटिंग का टाइम मेरे भाई महीने तक 10 दिन तक बता दें। कल लो, मैं मिर्जा कादरी की किताबों से हवाले भेजूंगा। और मेरे भाई कब तक कोई टाइम बता दें। सबसे झूठा कब तक? और आप सबसे बड़े झूठे हैं, कज़ाब, झूठा, बदतमीज, बद इखलाक आप हैं। जी प्यारे भाइयों, हमें उम्मीद है कि आप इस गुफ्तगू से आपने
خوب لطف اندوز ہوئے ہوں گے. آپ نے ان مجاہدین ختم نبوت میں سے یہ جو ایک ہیں بہت بڑے اپنے آپ کو سمجھتے عرفان محمود برق صاحب، ان کا جو ہے ان کا اصل چہرہ دیکھا اور سنا. یہ ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ گفتگو 8 مارچ کی ہے اور آج جو ہے وہ 5 اپریل ہو گیا ہے، تقریباً مہینہ ہو گیا اس گفتگو کو. ابھی تک ان دونوں موضوعات کے اوپر ہماری یہ بات ہوئی تھی کہ 2 ٹوک انہوں نے حوالہ پیش کرنا ہے. 2 ٹوک حوالہ انہوں نے یہ پیش کرنا تھا جماعت احمدیہ مسلمہ کی کتاب سے، جس میں یہ بات لکھی ہوتی کہ گویا نعوذ باللہ معاذ اللہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام شراب پیا کرتے تھے، یا کسی نے کوئی اس طرح کی بات ہوتی کہ کوئی مثلا ملنے گیا تو نعوذ باللہ معاذ اللہ اس نے دیکھا جی مرزا صاحب نے شراب پی ہوئی ہے. لیکن انہوں نے اس کے ہم نے جب ان کو انسسٹ کیا، انہوں نے جو حوالے بھیجے وہی وہ جو بدی الزمان صاحب کی کتاب جس میں جناب انہوں نے اپنے ہی کوئی ٹمک ٹوئیاں ماری ہوئی ہیں اور جماعت احمدیہ مسلمہ کا کوئی حوالہ نہیں. ٹھیک ہے جی، یہ ان کے جھوٹ کی یہ حقیقت ہے، ان جھوٹے جو ہیں مجاہدین ختم نبوت کی، ان مولویوں کی. اور دوسرا بھی وہ جو ہم بار بار ان کو ابھی تک ان کو کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ حوالے ہم دے دیں جس میں کہیں لکھا ہو کہ حضرت مرزا صاحب نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا مقام نعوذ باللہ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر ہے، اور ہمارے بار بار کے مطالبے کے باوجود یہ ابھی تک ناکام رہے ہیں کہ کوئی اس طرح کا حوالہ پیش کر سکیں. تو ہماری آج کی اس ویڈیو کی وساست سے عرفان محمود برق صاحب کو ہم یہ چیلنج دے رہے ہیں کہ باقی باتیں ایک طرف، ہم باقی باتیں بعد میں کریں گے. پہلے تو ان 2 موضوعات پر ہمیں اگر یہ سچے ہیں تو جماعت احمدیہ مسلمہ کے لٹریچر سے ہمیں ان دونوں موضوعات پر حوالے دیں جن میں یہ ثابت ہو، 2 ٹوک الفاظ میں یہ لکھا ہو کہ نمبر 1 یہ لکھا ہو کہیں پہ نعوذ باللہ کہ حضرت مرزا صاحب شراب پیا کرتے تھے نعوذ باللہ معاذ اللہ، اور نمبر 2 یہ لکھا ہو کہ آپ نے کہیں یہ دعویٰ کیا ہے کہ نعوذ باللہ معاذ اللہ آپ کا مقام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کے ہے. ورنہ عرفان محمود برق صاحب یہ ثابت ہو جائے گا کہ آپ جھوٹے، آپ کی تقاریر جھوٹی، آپ کی تقاریر محض من گھڑت قصے اور افسانے ہیں، اور اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں. ہمیں تو پتہ ہی ہے لیکن عوام کو یہ پتہ چل جائے گا. پیارے بھائیو، ہمیں امید ہے کہ آپ میں سے جو بھی ان مولوی صاحب کو جانتے ہیں وہ ان کو فون کر کے کچھ شرم دلوائیں گے کہ جناب صرف دعویٰ نہیں کرنا ہوتا، دعوے کو ثابت بھی کرنا ہوتا ہے. تو یہ ہمیں ضرور ان کو شرم دلوائیں کہ ہمیں اصل حوالہ جات ان دونوں موضوعات پر بھیجیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ سچے ہیں. اس کے ساتھ ہی پیارے دوستو خاکسار کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.